ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 2 ቪዲዮ 2ን እንማማራለን። ዩኒቱ ቪዲዮ 2 በባለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ በሚል ርዕስ ስኬርሲቲ፣ ቾይስ፣ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኤንድ ፖሲቢሊቲ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፍሮንቲር ወይም ከርቭ የሚሉ ሀሳቦችን አንስተን ተወያይተን ነበረ። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፉን ለማጠናቀቅ እንሞክራለን። መነሻ የምናደርገው 2.2 ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚስ የሚል ነው። ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚስ የአንድ ኢኮኖሚ መሰረታዊ ችግሮች ወይም ሴንትራል ፕሮብለምስ ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ቤዚክ፣ በኋላ እናነሳቸዋለን፣ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ የሚባሉ አሉ በአንድ ኢኮኖሚ። እነሱን ነው የምናነሳው። አዝ ዊ ሃቭ ዲስከስ ላስት ታይም፣ ባለፈው እንደተወያየ ነው ዴር ኢዝ ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ አለ ሁልጊዜ። ዜር ኢዝ ስኬርሲቲ ኦፍ ሪሶርስስ there is scarcity of resources, and this scarcity of resources causes basic economic problems. Basic economic problems ወይም ደግሞ በሌላ አባባል ስኬርሲቲ ኤንድ ቾይስ የምንላቸው መሰረታዊ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ስኬርሲቲ ያስነሳል። ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ስንል ፕሮብለምስ common to all economic systems ማለት ነው። means problems common to all economic systems, and these problems common to all economic systems refers to central problems of the economy ይባላሉ። central problems of the economy ይባላሉ። the economy central problems of the economy። ስለዚህ ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ስንል ፕሮብለምስ ኮመን ቱ ኦል ኢኮኖሚስ ማለት ነው፣ ወይም ኮመን ቱ ኦል ኢኮኖሚክ ሲስተምስ። ኤንድ ዚስ ሴንትራል ፕሮብለምስ ኢን አዘር ወርድስ ዜ አር ኮልድ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ኢን አን ኢኮኖሚ ይባላሉ። ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ ቤዚክ economic questions. Economic questions in an economy. ስለዚህ what are the central problems ስንል of economy ስንል what are the basic economic questions ማለታችን ነው። what are the basic economic questions raised in every economics or in every economic systems. So central problems of economics ስንል በሌላ አባባል the four basic economic questions ማለት ነው። the four basic economic questions in every ኢኮኖሚስ በማንኛውም ኢኮኖሚ ወይም ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚነሱ አራቱ መሰረታዊ ጥያቄዎች ዘ ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚስ ይባላሉ። ዘ ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ
ኢኮኖሚስ። እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች የሚመነጩት ቢኮዝ ኦፍ ስኬርሲቲ ነው። ምክንያቱም በፈለግነው ጊዜ የፈለግነውን ማድረግ እንዳንችል ምን አለብን? ስኬርሲቲ አለን። ፕሮብለም ኦፍ ስኬርሲቲ። ስለዚህ ስኬርሲቲ የወለዳቸው ሴንትራል ፕሮብለም ኢኮኖሚስ ስንል the four basic economic questions raised in every economies ማለት ነው። and the four basic economic questions are the following. What are the four basic economic questions? What are the four basic economic questions raised in an economy? Raised in an economy. በአንድ ኢኮኖሚ የሚነሱት መሰረታዊ አራቱ ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ዘ ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚስ የምንላቸው የትኞቹ ናቸው የሚለውን እናንሳ። As I said, there are four basic economic questions raised in every economy. Raised in every economic system. በየትኛውም ኢኮኖሚ ሲስተም፣ በየትኛውም ሀገር፣ በየትኛውም ኢኮኖሚ የሚነሱ አራት መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህም what to produce, ምን ይመረት፣ it is a question of goods and services, second, how to produce goods and services, it is a question of technology, for whom to produce, ሶስተኛው for whom to produce, it is a question of customer, and how to distribute, it is a question of transportation. ስለዚህ the four basic economic questions of an economy ወይም every economies or every economic system ወይም the central problems of economies that every country should raise because of the problem of scarcity አራቱ እነዚህ ናቸው። what to produce ወይም what goods and services are to be produced፣ ምን አይነት goods and services እናምርት፣ it's a question of product, a question of goods and services ምን እናምርት፣ how to produce እንዴት እናምርተው፣ it's a question of technology፣ የቴክኖሎጂ ወይም የአመራር ዘዴ ጥያቄ ነው። for whom to produce፣ for whom are goods and services to be produced፣ ለማን እንደምናመርተው፣ a question of customer፣ ለማን እንደምናመርተው ከስተመራችን ካላወቅ ያመረትነው ምርት ዋጋ አይኖረውም ማለት ነው፣ ይከስራል ማለት ነው። ስለዚህ ከስተመራችን፣ አንድ አምራች ድርጅት ከስተመሩን ማወቅ አለበት። ለማን እንደሚያመርተው ካላወቀ በምን ያህል ዋጋ የት ቦታ ወስዶ እንደሚሸጠው አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ for whom to produce a question of customer፣ ለማን ነው የሚመረተው ምርቱ፣ እና how to distribute a question of transportation፣ ለከስተመሩ ያመረትነውን ምርት እንዴት ነው ማድረስ የምንችለው፣ በምን ዘዴ ነው ወደ ገበያው፣ ወደ ከስተመሩ፣ ወደ ደንበኛው ማድረስ የምንችለው የሚሉ አራት መሰረታዊ ጥያቄዎች ይነሳሉ በአንድ ሀገር ኢኮኖሚ። ስለዚህ the central problems of economies ስንል the four basic economic questions that should be raised in an economy or in an every economic system፣ በየትኛውም ኢኮኖሚክ ሲስተም መነሳት ያለባቸው አራቱ ወሳኝ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን እንመልከት። Let us briefly discuss the four basic economic questions one by one. 1. What to produce? ምን ይመረት? As I said, it is
a question of goods and services. Is a question of goods and services. ምን እናምርት? የምናመርተው ጉድ እቃ ወይም ቁስ ወይም ደግሞ አገልግሎት ምንድን ነው የሚለውን ምንድን ነው የምናመርተው? የምናቀርበው ምርት፣ የምናቀርበው ቁስ፣ የምናቀርበው አገልግሎት ምንድን ነው? እንግዲህ ፕሮዳክት ሲባል ኢት ካን ቢ ጉድ ኢት ካን ቢ ሰርቪስ፣ አገልግሎት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ታንጀብል ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ወይም ጉድ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናምርት? It is a question of goods and services. This question is called the problem of allocation of resources. It is a question of how to allocate resources. ያለን ሪሶርስ እንዴት እንጠቀመው የሚል ጥያቄ ነው። It implies that every economy must decide on the type and quantity of goods to be produced. ስለዚህ what to produce, it is a question that decides the type and quantity of goods to be produced. Is a question that decide on the type and quantity of goods to be produced. ምን አይነት ምርት በምን ያህል መጠን እናምርት የሚለውንም የሚወስን ጥያቄ ነው። The economy must make choice between the production of consumption and capital goods, civil and military goods, and necessity and luxury goods. የምናመርተው ምን አይነት ምርት መሆን አለበት? It is a question to choose between the productions of either consumption or capital goods, civil or military goods, necessity or luxury goods. በጣም አስፈላጊ የሆኑ ወይስ ሌክዠሪ የቅንጦት የሆኑ እቃዎችን ማምረት ያለብን? የትኛውን የሚያዋጣን? ባለን ውስን ሪሶርስ የምናመርተው ምርት ምን መሆን አለበት? የፍጆታ ነው ወይስ ካፒታል? የሲቪል ነው ወይስ የሚሊተሪ? ነሰሲቲ ነው ወይስ ሌክዠሪ የሚለውን የምንመርጥበት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ዋት ቱ ፕሮዲስ ወይም ዋት ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ አር ቱ ቢ ፕሮዲስድ የሚለው ጥያቄ it is a question that makes choice between productions. Is a question that leads to choice between productions. ምን እንድናመርት የምንወስንበት ጥያቄ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሴንትራል ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ወይም ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽን ዋት ቱ ፕሮዲስ፣ ዋት ታይፕ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ሹድ ቢ ፕሮዲስድ፣ ዋት ታይፕ ኦፍ ፕሮዳክት ሹድ ቢ ፕሮዲስድ፣ አይዘር ኮንሳምፕሽን ኦር ካፒታል፣ ሚሊተሪ ኦር ሲቪል፣ ነሰሲቲ ኦር ሌክዠሪ የሚለውን የምንወስንበት እና ያለን ሪሶርስ እንዴት እንጠቀምበት የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ ሴንትራል ወይም ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽን ነው። ሁለተኛው ሃው ቱ ፕሮዲስ ነው። ሃው ቱ ፕሮዲስ ኢት ኢዝ ኤ ኩዌሽን ኦፍ ቴክኖሎጂ is a question of technology or techniques. This question is also referred to as the problem of choice of techniques ይባላል። is a question of choice of techniques is a question of
choice of techniques በምን አይነት መንገድ ነው ምርቱን ማምረት ያለብን የሚለውን ቾይስ ኦፍ ቴክኒክ የሚመልስልን ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይህ ጥያቄ ምን ይባላል? this question is also referred to as the problem of choice። እንግዲህ መምረጥ ራሱ by itself ምንድን ነው? choice by itself it is problem። የተሻለውን መምረጥ አንዳንዴ ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር ልናደርግ እንችላለን የሆነ ነገር ስንመርጥ። ስለዚህ choice by itself is a problem. Scarcity leads to the problem of choice and choice leads to opportunity cost. opportunity cost-አችንን ኮንሲደር እያደረግን ነው። ትንሽ አተን ብዙ የሚያስገኘንን ነገር ነው የምንመርጠው። ስለዚህ እሱ በራሱ choice በራሱ ምንድን ነው ማለት ነው? ፕሮብለም ነው። ስለዚህ ፕሮብለም ኦፍ ቾይስ ኦፍ ቴክኒክ ይባላል። ዋንስ አን ኢኮኖሚ ሃዝ ሪችድ ኤ ዲሲዥን ሪጋርዲንግ ዘ ታይፕስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ቱ ቢ ፕሮዲውስድ፣ ያ ማለት ዋት ቱ ፕሮዲውስ የሚለው ጥያቄ ከተመለሰ በኋላ ኤንድ ሃዝ ዲተርማይንድ ዜር ሪስፔክቲቭ ኳንቲቲስ ምን ያክል እንደሚመረት ከወሰን በኋላ it must decide how to produce them። እንዴት እንደምናመርተው ያንን የምንፈልገውን የምርት መጠን እንዴት ማምረት እንዳለብን ዲሳይድ ማድረግ አለብን። which entails choosing between alternative methods and techniques of production። ስለዚህ how to produce it is a question of choosing alternative methods and techniques of production. For example, wheat can be produced using primitive tools and so how to produce የሚለው ሁለተኛው ጥያቄ it is a question of choice of techniques or methods of production ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ስንዴ ለማምረት wheat can be produced using primitive tools and manual labor or using modern machinery and some labors። ስለዚህ የትኛው ፕሮዳክቲቭ ነው የትኛው አዋጭ ነው የሚለውን ዲሳይድ። ስንዴን ፕሪሚቲቭ ቱልስ ኤንድ ማኑዋል ሌበር በመጠቀም ማምረት ይሻላል ወይስ ያዋጣል ወይስ ሞደርን ሜሽነሪ ትራክተር እና የመሳሰሉትና ሳም ሌበርስ ተጠቅሞ ማምረት የትኛው የተሻለ ያመርታል የሚለውን የምንወስንበት ነው። ሶስተኛው ቤዚክ ኢኮኖሚክ ወይም ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ኦፍ ኢኮኖሚ ወይም ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽን ፎር ሁም ቱ ፕሮዲስ ነው። ፎር ሁም ቱ ፕሮዲስ ይቅርታ for whom to produce ለማን ነው እናመርተው? it is a question of customer is a question of customer ከስተመራችንን ማወቅ አለብን። this problem is also called problem of distribution of national products of a country. It relates to how a material produced is to be distributed among different members of a society. For whom to produce ከስተመራችንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። አራተኛው how to distribute ነው። how to distribute it is a question of transportation is a question of transportation ወይም ደግሞ it is a question of how to distribute the products for customers is a question related to the distribution of products to the customers ለተጠቃሚዎቹ ያመረትነውን ምርት እንዴት እናድርሰው የሚለውን ጥያቄ ይይዝልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢናን ኢኮኖሚ the four basic economic questions ወይም the central
ፕሮብለምስ ኦፍ አን ኢኮኖሚ የምንላቸው ዋት ቱ ፕሮዲስ፣ ሃው ቱ ፕሮዲስ፣ ፎር ሁም ቱ ፕሮዲስ ኤንድ ሃው ቱ ዲስትሪቢዩት ናቸው። ደ ፎር ቤዚክ ኢኮኖሚክ ኩዌሽንስ። ሶስተኛውና የመጨረሻው የምዕራፉ ርዕሰ ሀሳብ ኢኮኖሚክ ሲስተምስ የሚል ነው። 2.3 ኢኮኖሚክ ሲስተምስ። ኢኮኖሚክ ሲስተምስ ኢኮኖሚክ ሲስተም ምንድን ነው? and what are the non-economic systems? What is economic system? What is economic system? Economic system ማለት ምን ማለት ነው? And what are the different types of economic system? Or what are the main types of economic system? What are the main types of economic system? የሚሉ ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን እናነሳለን ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንል እንግዲህ the way society tries to answer the basic economic questions mentioned above can be summarized by the concept known as economic system። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ስንል ኢኮኖሚክ ሲስተም means the ways a society try to answer the basic economic questions. The basic economic questions. The ways a society try to answer the four basic economic questions is called economic system. Or economic system ስንል it is a set of organization and institution arranged and established to answer the basic economic questions. It is a set of organization. Is a set of organization or institution established to answer the basic economic questions. The basic economic questions. እነዚህ መሰረታዊ የምንላቸውን አራቱን ጥያቄዎች ለመመስረት የተዘጋጀ ሴት ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ወይም ኢንስቲትዩሽን ኢኮኖሚክ ሲስተም ይባላል። ወይም a way that a society can address, can answer the four basic economic questions is called economic system. And different types of economic systems are classified on the basis of ownership of the economic resource. Based on the ownership of economic resources, four major types of economic systems are identified. Based on the ownership of economic resources, four main types of economic systems are identified. Four main types of economic
systems are identified. ስለዚህ there are four main types of economic system based on what? The ownership of economic resources. ያለውን ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ኦነር ካደረገው አካል አንጻር ወይም ደግሞ based on the ownership of the available economic resources, four main types of economic systems are identified. Or in general, there are four main types of economic systems based on or on the base of the ownership of economic resources. These are the following. The four main economic systems are the following. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. The first, traditional economic system. Traditional economic system. Second, capitalist economic system. Third, command economic system. And fourth, mixed economic system ናቸው። ስለዚህ there are four basic economic systems on the basis of the ownership of economic resources. ይህ ያለውን ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ኦነር ካደረገው አካል አንጻር አራት አይነት ኢኮኖሚክ ሲስተሞች አሉ። ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም እና ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ናቸው። ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም ምንድን ነው? And what are the main features of traditional economic system? What do you mean by capitalist economic system or capitalism? And what are the main features of capitalist economic system? What do you mean by command economic system? Command economic system በሌላ አባባል ሶሻሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ይባላል። What is command or socialist economic system? And what are the main features of command or socialist economic system? And what is mixed economic system? And what are the main features of mixed economic system? የሚሉትን እያንዳንዳቸውን እንመለከታለን ማለት ነው። ፈርስት ሌት አስ ሲ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም። 1 traditional economic system. Traditional economic system. Traditional economy, it is economic system. It is a system that lies on customer history and time-honored belief. It is based on customs, history, and time-honored beliefs. And time-honored beliefs. ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም ምንለው የራሱ የሆነ መዋቅር የለውም። ኦርጋናይዝድ መዋቅር የለውም። አራቱ መሰረታዊ ጥያቄዎች የሚመለሱበት መዋቅር ወይም ደግሞ ስትራክቸር የለውም። ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽን ወይም ኢንስቲትዩሽን የለውም። ይህ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም ምንለው በልማድ በታሪክ ወይም ደግሞ በእምነት የሚደረግ የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። ትራዲሽን ጋይድስ ኢኮኖሚክ ዲሲሽንስ such as production and distribution፣ ምን እናምርት፣ እንዴት እናምርት ምናምን የሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች የማይነሱበት ብዙ ጊዜ በልማድ ወይም ደግሞ በእምነት ወይም ደግሞ በታሪክ
የሚመሰረት የኢኮኖሚ ስርዓት ነው ይሄ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዲሲሽንስ ኢኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክስን አፕላይ በሚያደርግ መልኩ የሚሰሩ ወይም ደግሞ የሚመለሱ ሳይሆን ትራዲሽን ጋይድስ ዘ ኢኮኖሚክ ዲሲሽን። ኤቭሪ ኢኮኖሚክ ዲሲሽንስ አር answered by tradition. Every economic questions, if there are answered by tradition, በዘልማድ እንጂ ይሄ ነው የሚባል የኢኮኖሚ ስርዓት የለውም። ኖ ኢንስቲቱሽን ኦርጋናይዜሽን established to answer economic questions. No institution or organization set to answer economic questions. መሰረታዊ የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተዘጋጀ የተቋቋመ ኢንስቲትዩሽን ወይም ኦርጋናይዜሽን የለም። ሶሳይቲስ ዊዝ ትራዲሽናል ኢኮኖሚስ ዲፔንድስ ኦን አግሪካልቸር። ብዙ ጊዜ the economy relies on or depends on the economy depends on agriculture, እርሻ traditional agriculture, fishing, hunting, አደን፣ ጋዘሪንግ ፍራፍሬ መልቀም እና የመሳሰሉትን ነው። ኦር the combination of both. ኢቭን አግሪካልቸራል ትራዲሽን ነው። ማንዋል በሰው ልጅ ጉልበት የሚሰራ ብዙ ጊዜ በቁፋሮ የሚደረግ የእርሻ ስራ፣ አሳ ማስገር፣ አደንን ማድረግ፣ ፍራፍሬ መልቀም፣ እነዚህ እንግዲህ የኢኮኖሚ መሰረቶቹ ናቸው። ስለዚህ በትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም በኢኮኖሚ ዲፔንድስ on these economic activities: traditional agriculture, fishing, hunting, and gathering. They use barter instead of money. No surplus production actually, but if there is ትሬዳቸው ራሱ በምንድን ነው የሚደረገው? ይሄ እቃም በቃ no surplus production most of the time, mostly no surplus production. ኖ መኒ፣ ይሄ ገንዘብ የሚባል ነገር የለም። ኖ መኒ። ትሬድ ኢዝ ኮንዳክትድ ስሩ ባርተር። ትሬድ ኢዝ ባርተሪንግ። ይሄ እቃን በቃ መለወጥ እንጂ ይሄ ንግድ ልውውጣቸው እቃን በቃ ማለት አንዱ የሆነ ምርት ይኖራል። ስለዚህ የእሱን ምርት ሌላ ሲፈልግ ያኛው ምርት ያለውን ሰው እርስ በርሱ በማለዋወጥ የባርተሪንግ ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ፎር ጉድስ ኦር ኮሞዲቲስ ዊዝ ጉድ ኮሞዲቲስ ኦፍ ኢኳል ቫሊዩስ የምንለውን ነው የሚከተሉት። ስለዚህ ገንዘብ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ሞስት ትራዲሽናል ኢኮኖሚስ ኦፕሬት ኢን ኢመርጂንግ ማርኬትስ ኤንድ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ። ብዙ ጊዜ በማደግ ላይ ያሉ ድሃ ሀገሮች they are often found in Africa, Asia, Latin America and Middle East. እነዚህ ምንድን ነው የሚባሉት? ፕሪሚቲቭ ሶሳይቲስ፣ አሁንም በጫካ የሚኖሩ ፍራፍሬ በመልቀም አደን በማደን እና ትራዲሽናል አግሪካልቸር እና ፊሽንግ ላይ በመሰማራት ያሉ ህይወታቸውን በዚህ የሚገፉ የማህበረሰብ ክፍሎች በተለይ በአፍሪካ፣ በኤዥያ፣ በላቲን አሜሪካ እና በሚድል ኢስት የሚኖሩ ሰዎች የሚተገብሩት ወይም ደግሞ የሚተዳደሩበት ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። ስለዚህ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም ፋውንድ ኢን
ፖኬት ኤሪያ ስራውት ወርልድ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ እነዚህ ፕሪሚቲቭ ሶሳይቲስ ወይም ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ያላቸው ኢቨን ኢን ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ባደጉት ነው በማደግ ላይ ባሉት እንኳን ብዙም ቦታ የሚገኙ አይደለም። ናይዴይስ ኦልሞስት ከዓለም እየጠፋ ያለ ግን በጥቂት የትራዲሽናል ላይፍ የጥንቱን የጫካ ኑሮ ወይም ደግሞ የፕሪሚቲቭ የሚባለውን አኗኗር የሚከተሉ ህዝቦች አሁንም ተግባራዊ የሚያደርጉት የኢኮኖሚ ሲስተም ነው። ሜይን ፊቸርስ ኦፍ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ሴንተርድ ኦን ፋሚሊ ኦር ትራይብስ በቤተሰብ ወይም በጎሳ ሴንተር ያደረገ ነው። ዩዝ ትራዲሽንስ ጌን ፍሮም ኤልደርስ ኤክስፔሪንስ ቱ ጋይድ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ኤንድ ኢኮኖሚክ ዲሲሽን ብዙ ጊዜ ከአረጋውያን ወይም ከትላላቆቹ በሚገኝ ትራዲሽን ወይም ደግሞ ይሄ ልማድ ምክር ነው የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ጥያቄያቸውን ወይም የኢኮኖሚ ውሳኔያቸውን የሚያደርጉት። ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ኤግዚስት ኢን ሀንተር ጋዘረር ኤንድ ኖማዲክ ሶሳይቲ ብዙ ጊዜ እነዚህ ቅድም ብያለሁ ፕሪሚቲቭ የምላቸው ወይም ኖማዲክ የምላቸው እነዚህ ዘላን አርብቶ አደር ፍራፍሬ አድኖ ፍራፍሬ ለቅሞ የሚያድሩ አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ የካላሪ የኢኳቶሪያል ሬንፎረስት የአማዞን የኮንጎ ጫካዎች ውስጥ የሚኖሩ አሁንም ህይወታቸውን በጥንቱ የሰው ልጅ የጫካ ህይወት የሚመሩ እነዚህ ኖማዲክ ሶሳይቲ የምንላቸው ወይም ሀንቲንግ ጋዘሪንግ ሶሳይቲ የምንላቸው የሚተዳድሩበት ነው። ዚስ ሶሳይቲ ከቨር ቫስት ኤሪያስ ቱ ፋይንድ ኢነፍ ፉድ ቱ ሰፖርት ዘም ዴይ ፎሎ ዘ ሄድስ ኦፍ አኒማልስ ዛት ሰስቴን ደም ብዙ ጊዜ እንስሳትን ማይግሬት ዊዝ ሲዘንስ ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። አርብቶ አደሮች ወይም ዘላኖችንም ያካታል። ይሄን ትራዲሽናል ሞስት ትራዲሽናል ኢኮኖሚስ ፕሮዲስ ኦንሊ ዋት ዴይ ኒድ የሚያመርቱት ብዙ ጊዜ የሚያስፈልጋቸውን ብቻ ነው። ለገበያ ወይም ለሚቀጥለው ዘመን እያሉ የሚያመርቱት ነገር አይደለም። ዜር ኢዝ ሬርሊ ኦፍ ሰርፕለስ ኦር ሌፍት ኦቨር ብዙም የሚተርፋቸው ነገር የለም። ምን ብለው ቅድም ብያለው ኖስ ሰርፕሎስ ፕሮዳክሽን የላቸውም። የዕለት ፍጆታቸውን ብቻ ነው የሚያመርቱ። ዛት ሜክስ ኢት አነሰሪ ቱ ትሬድ ኦር ክሬት መኒ ንግድም ብዙ ጊዜ በባርተር እሱም ሰርፕለስ ፕሮዳክት ካለ ወይም ደግሞ መቀየር ከፈለጉ እንጂ ንግድም ያክል በእነሱ ዘንድ የሚታወቅ አይደለም። እንግዲህ ንግድ ከሌለ ገንዘብ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ወይን ትራዲሽናል ኢኮኖሚስ ዱ ትሬድ ዘይ ሪላይ ኦን ባርተሪንግ ትሬድ እንኳን ልውውጥ እንኳን ቢያደርጉ ገንዘብ የሚባል ነገር ስለሌላቸው ወይም ደግሞ ይሄ መኒ ካልቸር ስለሌላቸው ትሬዳቸውን የሚያደርጉት ባርተሪንግ ነው። ባይ ኤክስቼንጅ ኦፍ ጉድስ ዊዝ ጉድስ ኦፍ ኢኳል ቫሊዩስ። ስለዚህ የመጀመሪያው ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። ሁለተኛው ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም። ሁለተኛው ዘ ሰከንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ኦር ካፒታሊዝም ይባላል። ካፒታሊዝም capitalism or capitalist economic system is the oldest formal economic system in the world. It becomes widely spread in the middle of 19th century, and in this economic system all means of production are private owned. Production takes place at the initial of individual private enterprises ወይም entrepreneurs who work mainly for their own profit, and government intervention in the economy is negligible. This system is also referred as free market economic system ይባላል። It is also called free market economic system.
ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ይባላል። ሞስትሊ ፕራክቲስድ ባይ ዲቨሎፕድ ኔሽንስ mostly practiced by developed nations ብዙ ጊዜ እነዚህ ያደጉ ሀገራት የሚከተሉት የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። means of production, all means of production are privately owned. All means of production are privately owned. Privately owned. When mostly the government, the economy is led by private or enterprise. The economy more led by private entrepreneurs. እነዚህ የግል ስራ ፈጣሪዎች ናቸው በዋናነት ኢኮኖሚውን ሊድ የሚያደርጉት። ስለዚህ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ካፒታሊዝም ፕራይቬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ይባላል። ቢኮዝ የኢኮኖሚ ወሳኞቹ ፕራይቬት ኢንተርፕራይዝ ወይም ፕራይቬት ኦርጋናይዜሽን ስለሆኑ፣ ስለዚህ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ኢዝ ለስ። ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ኢዝ ለስ። የመንግስት ጣልቃ ገብነት በጣም አነስተኛ ነው። the economy is governed by the market. The economy is governed by the market. Governed by the market. ኢኮኖሚውን የሚመራው ማርኬት ነው። ለዛ ነው ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም የሚባለው። መንግስት ብዙ ጊዜ ጣልቃ የሚገባው ፖሊሲ በማውጣት ነው። የመንግስት ስራ ኢኮኖሚው የሚመራበት ወይም ማርኬቱ ኢኮኖሚውን የሚመራበት ፖሊሲ ማውጣት ነው። ስለዚህ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን በጣም አነስተኛ የሆነ ኢኮኖሚ በዋናነት በገበያው የሚመራ አብዛኛው ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን በግለሰቦች ወይም በፕራይቬት ኢንተርፕሪነርስ የተያዘ ብዙ ጊዜ ባደጉ ሀገራት በበለጸጉ ሀገራት ተግባራዊ የሚደረግ የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም። ዚስ ሲስተም ኢዝ ኦልሶ ሪፈርድ ቱ አስ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ሲምፕሊ ማርኬት ኢኮኖሚ ወይም ሌዘር ፌር ይባላል። ሌዘር ፌር ኢኮኖሚክ ሲስተም። ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም እንግዲህ መገለጫዎች አሉት። ሜይን ፊቸርስ ኦፍ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም እንግዲህ ይህ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ከሚገለጽባቸው ዋና ዋና ባህሪያቱ ዘ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ነው። ዘ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ እንግዲህ ቀደም ብለን ስናብራራ ኢን ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ኦል ሚንስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ር ኦውንድ ባይ ፕራይቬትስ ወይም ፕራይቬት ኢንተርፕሪነርስ። ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን በጣም አነስተኛ ነው ወይም ኔግሊጅብል ነው ብለናል። ኢትስ ለስ ነው ብለናል። ስለዚህ ፕራይቬት ፕሮፐርቲን ያበረታታል ወይም ዘ ራይት ቱ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የምንለውን ከፍተኛ እውቅና ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ፍሪደም ኦፍ ቾይስ ባይ ኮንሱመር ፍሪደም ኦፍ ቾይስ ባይ ኮንሱመርስ። ኮንሱመርስ ካን ባይ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ዛት ሲውት ዜር ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስስ። እንግዲህ የተለያዩ ተቋማት የተለያየ ምርት ስለሚያመርቱ ኮንሱመሩ
በነፃነት የፈለገውን መግዛት የፈለገውን መምረጥ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ኮምፒቲሽን ነው። ኮምፒቲሽን እንግዲህ እነዚህ ፕራይቬት ሴክተሮች እርስ በርስ ኮምፒት እንዲያደርጉ እድል ይፈጥራል። ኢን ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ኮምፒቲሽን ኤግዚስት አመንግ ሴለርስ ኤንድ ፕሮዲውሰርስ ኦፍ ሲሚላር ጉድስ ቱ አትራክት ኮንሱመርስ። አመንግ ባየርስ ዜር ኢዝ ኮምፒቲሽን ቱ ኦብቴን ጉድስ ኤንድ አመንግ ወርከርስ ዘ ኮምፒቲሽን ኢዝ ቱ ጌት ጆብስ። አመንግ ኤምፕሎየርስ ኢዝ ቱ ጌት ወርከርስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ፈንድስ። ስለዚህ አሰሪዎች ሰራተኞችን በማግኘት ሰራተኞች ስራ በማግኘት ገዢዎች የሚፈልጉትን ምርት በማግኘት ኮምፒቲሽን ወይም ደግሞ ምርጫ እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው የካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም መገለጫ ሊሚትድ ገቨርንመንት ኢንቮልቭመንት ነው። ሊሚትድ ገቨርንመንት ኢንቮልቭመንት ብዙ ጊዜ መንግስት ጣልቃ የሚገባው የኢኮኖሚ ቀውስ ሲፈጠር ነው እንጂ ፖሊሲዎችን ከማውጣት ያለፈ ሚና አይኖረውም። ነገር ግን ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢንካም ኢኒኳሊቲ ይፈጥራል። ኢንካም ኢኒኳሊቲ ቢትዊን ዘ ሪች ኤንድ ፑር፣ በሀብታምና በድሃው መካከል ያለው ጋፕ በጣም እንዲሰፋ ያደርጋል። ለዚህም ነው አሁን በማደግ ላይ ያሉ ድሃ ሀገሮች ነፃ የገበያ ስርዓትን ሲከተሉ ሀብታሙ የበለጠ ሀብታም ይሆናል፣ ድሃው የበለጠ ድሃ ይሆናል። ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ያለው ብዙ ኢንቨስት ያደርጋል፣ ብዙ ያገኛል። ግን ድሃው እዛ ውስጥ ኮምፒቲሽን ውስጥ ለመግባት የሚችልበት አግባብ አይፈጠርም ማለት ነው። ሶስተኛው ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ወይም ሶሻሊስት ኢኮኖሚክ። ዘ ሰርድ ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢት ኢዝ ኦልሶ ኮልድ ሶሻሊስት ወይም ሶሻሊዝም። ሶሻሊዝም ሶሻሊዝም ኢኮኖሚክ ሲስተም ይባላል። ሶሻሊዝም ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢዝ ጀስት ዘ ኦፖዚት ኦፍ ካፒታሊዝም ኢዝ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ካፒታሊዝም፣ የካፒታሊዝም ተቃራኒ ማለት ነው። እንግዲህ ካፒታሊዝም ወይም ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ምን እንደሆነ ተመልክተን ነበረ። ስለዚህ ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ሶሻሊዝም የካፒታሊዝም ኢኮኖሚክ ሲስተም ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ኢን ዚስ ኢኮኖሚክ ሲስተም ኢኮኖሚክ ኢንስቲትዩሽንስ አር that are engaged in production and distribution of goods and services are owned and controlled by the state. All means of production are controlled by the state. All means of production are controlled by the state. No privatization at all. No privatization. No privatization at all. ፕራይቬታይዜሽን የሚባል ነገር የለም። Every means of production, every economic institutions are controlled by the state and are put to use under centralized plan. Every economic policies are raised from the central government. የትኛውም የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚመነጨው ከማዕከላዊ መንግስቱ ነው።
ለምሳሌ እንግዲህ ሶሻሊዝም እንግዲህ ጀመረ የምንለው ራሽያ ነው። ስለዚህ ሶሻሊዝም ስታርትድ ኢን ራሽያ ዊዝ አውትብሬክ ኦፍ ግሬት ኦክቶበር ሪቮሉሽን ኢን 1917። ስለዚህ ምንጩ ኢትስ ኦሪጂን ኢዝ ራሽያ። ኢትስ ኦሪጂን ኢዝ ፍሮም ራሽያ። የሶሻሊዝም የኢኮኖሚ ስርዓት ወይም ርዕዮተ ዓለም መነሻው ራሽያ ነች። ኢን 1917 በ1917 ነገር ግን ራሽያን ተከትሎ እንደ ቻይና፣ ቪየትናም፣ ፎርመር ኢስት ጀርመን፣ ፖላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ኩባ፣ ኢትዮጵያ ኢን ታይም ኦፍ ደርግ እነዚህ ሁሉ ይህንን ሶሻሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም አዳፕት አድርገው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የደርግ ዘመነ መንግስት የኢኮኖሚ ስርዓት ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን ከአንደኛ የዓለም ጦርነት በኋላ ብዙ ሀገሮች ይህንን ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ሎስት አድርገውታል። ሶሻሊዝም ሎስት ኢትስ አክሰፕታንስ ኤንድ ሞስት ኦፍ ዘ ፎርመር ሶሻሊስት ካንትሪስ ዛት አዶፕትድ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ ሲስተም። እንግዲህ ቀደም ብሎ የዚህ ኢኮኖሚ ስርዓት ተከታይ የነበሩ ዛሬ የፍሪ ማርኬት ወይም የካፒታሊዝም ኢኮኖሚክ ሲስተም ተከታዮች ናቸው። ሜይን ፊቸርስ ኦፍ ኮማንድ ኢኮኖሚ የዚህ ኢኮኖሚ ስርዓት ዋና ዋና መገለጫዎችን ካየን ኮሌክቲቭ ኦውነርሽፕ all means of production are owned by the society as a whole. Collective ownership ወይም ደግሞ all means of production are owned by the society as a whole ወይም ደግሞ the government በመንግስት ወይም በህዝቡ ነው ተብሎ ይታመናል። no right to private property no right to private property ፕራይቬታይዜሽን የሚባል ነገር የለም። ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ የትኛውም የኢኮኖሚ ጥያቄ ከማዕከላዊ መንግስቱ ነው የሚወጣው። ሴንትራል ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ስትሮንግ ሮልስ ኦፍ ገቨርንመንት። እንግዲህ ካፒታሊዝም ላይ የገቨርንመንት ሮል በጣም ለስ ነው፣ ኔግሊጅብል ነው ብለናል። እዚህ ግን ስትሮንግ ገቨርንመንት ሮል አለ። ሪላቲቭ ኢኳሊቲ ኦፍ ኢንካም አለ። ሪላቲቭ ኢንካም ኢኳሊቲ አለ። አራተኛውና የመጨረሻው ሚክስድ ነው። the fourth ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም። ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ማለት it is capitalism plus socialism. capitalism plus socialism የሁለቱ ውህደት የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። A mixed economy is one of the economic system having a combination of both the characteristics of capitalism and socialism. That is a combination of private and public ownership of means of production with some measures of control by the government. ስለዚህ ፕራይቬታይዜሽንም አለ፣ ገቨርንመንት ኮንትሮልም አለ። ሚክስድ ኢኮኖሚ አዝ ካፒታሊዝም ፕራይቬታይዜሽን አለ፣ ኤንድ አዝ ሶሻሊዝም ገቨርንመንት ኮንትሮል አለ። ገቨርንመንት ኮንትሮል ሁለቱንም ባዋሃደ የሁለቱም ቅይጥ የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ሚክስድ ኢኮኖሚክ
ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ኢት ኢንኮርፖሬትስ ሳም ኦፍ ዘ ፊቸርስ ኦፍ ቦዝ ካፒታሊዝም ኤንድ ኮማንድ ኢኮኖሚስ ኤንድ አሎውስ ፕራይቬት ኤንድ ፐብሊክ ሴክተርስ ቱ ኮኤግዚስተንስ። ፕራይቬታይዜሽንም ፐብሊክ ሴክተርም ሁለቱም ኮኤግዚስት እንዲያደርጉ ሁለቱም እንዲኖሩ የሚፈቅድ የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። ሞስት ካንትሪስ ኦፍ ዘ ወርልድ ናውዴይስ ፎሎውስ ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም። አብዛኞቹ የዓለም ሀገራት ዛሬ የሚከተሉት ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። የሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ባህሪያቶቹን ስናይ ሜይን ፊቸርስ ኦፍ ሚክስድ ኢኮኖሚክ ሲስተም it is coexistence of public and private sectors. Coexistence of public, that is government, and private sectors. ፕራይቬታይዜሽንም አለ ፐብሊክ ሴክተርም አለ። ወይም የመንግስትም የግል ተቋማትም በጋራ ወይም በአንድ ላይ የሚኖሩበት የኢኮኖሚ ስርዓት ነው። ሌላው ሜይን ፊቸርስ ገቨርንመንት ዩዝስ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ ቱ አቺቭ ኮኦርዲኔቲንግ ራፒድ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ሜኪንግ ዩዝ ኦፍ ቦዝ ፕራይቬት ኤንድ ፐብሊክ ሴክተርስ። ሶስተኛው ኢኮኖሚክ ኳሊቲ ነው። ኢኮኖሚክ equality. Private property is allowed, but rules exist to prevent the concentration of wealth. እንደ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ድሃውን የበለጠ ድሃ ሀብታሙን የበለጠ ሀብታም የሚያደርግ ስርዓት አይደለም። ፕራይቬት ኦነሩ በጣም ብዙ ሀብት እንዳይሰበስብ ህጎች ይወጣሉ። ሩልስ ኤግዚስት ቱ ፕሪቨንት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዌልስ ኢን ዘ ሃንድ ኦፍ ፕራይቬት አዝ ካፒታሊስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም። ስለዚህ በፐብሊክ እና በፕራይቬት ሴክተሩ መካከል ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ እንዲኖር ያደርጋል። ኢት ኢዝ ዘ ቢሊፍ ዛት ፒፕል ሹድ ሪሲቭ ዘ ሴም ሬት ኦፍ ፔይስ ፎር ኤ ጆብ ሪጋርድለስ ኦፍ ሬስ ጀንደር ኤንድ አዘር ካራክተሪስቲክስ ዛት አር ኖት ሪሌትድ ቱ ዜር አቢሊቲ ቱ ፐርፎርም ዘ ታስክ። ሰዎች እንደ ችሎታቸው የሚያገኙት ነገር ኦፍኮርስ ሊለያይ ይችላል። ግን የአንድ ስራ ክፍያ ሪጋርድለስ ኦፍ ሬስ ጀንደር ኤንድ አዘር ካራክተሪስቲክስ እንዳይለያይ ኢኮኖሚክ ኢኳሊቲ እንዲኖር የሚያደርግ ኤንድ ሞስት ካንትሪስ ኦፍ ዘ ወርልድ የሚከተሉት የኢኮኖሚ ስርዓት ሚክስድ ኢኮኖሚክ ስርዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዘ ኦነርሺፕ ኦፍ ሪሶርስስ ዜር አር ፎር ቤዚክ ኢኮኖሚክ ሲስተምስ ትራዲሽናል ኢኮኖሚክ ሲስተም capitalist economic system or free market economic system or capitalism, socialist economic system or command economic system እና mixed economic system ናቸው። and it is all about unit 2። በሚቀጥለው በምዕራፍ 3 እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።